नमस्कार श्रोता बंधुगण मु तुलिका। आज आसतु आमे शुणिबा कार्तिक मासर विशेष नीति कौ नीति अनुष्ठित हुए श्रीमंदिर रे। पद्म पुराणर उत्तरखंड वर्णनानुसार कार्तिक मास ही भगवत आराधना उपासना दृष्टि सर्वश्रेष्ठ मास बोली प्रतिपादन करा जायछि। उक्त पुराण रे कार्तिक मासर महिमा वर्णना कराजिबा संगे संगे एही मासर व्रत पालनकारींकर कर्तव्य तथा निष्ठापर सेवार बहु तथ्य उल्लेख रही। श्री जगन्नाथ मंदिर रे कार्तिक मास पालनर तात्पर्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। पवित्र कार्तिक मास उपलक्षे श्रीमंदिर रे केतक विशेष नीति और बेश इत्यादि अनुष्ठित होइथाय। एही मासरे प्रत्येक दिन हजार हजार संख्यक धर्मपरायण व्यक्ति श्रीक्षेत्र को आगमन पूर्वक एठारे अवस्थान करी कार्तिक व्रत पालन करिथांती। श्रीमंदिर परंपरा अनुजाई साधारणतः आश्विन शुक्ल एकादशी ठारू कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत कार्तिक मास नीति पालन करा जायथाय। एही मासरे दैनंदिन नीति व्यतीत स्वतंत्र भावे श्री विग्रह मानकर राधा दामोदर बेश, पंचुक बेश, बाल धूप, दिवा पहुड़ इत्यादि अनुष्ठित होइथाय। उक्त मासर विशेष नीति और बेश संपर्क रे आसंतु शुणिबा। राधा दामोदर बेश आश्विन शुक्ल एकादशी ठारू कार्तिक शुक्ल दशमी पर्यंत रत्न सिंहासन रे अधिष्ठित श्री विग्रह मानकर आकर्षणीय राधा दामोदर बेश अनुष्ठित होइथाय। दैनिक अवकाश नीति परे एही बेश करा जाए। भक्त मानंको माया बंधनरु मुक्त करिबा पई विष्णु एही मासरे हय शीर्ष पंचरात्र मत अनुजाई दामोदर भावे परिगृहीत हुअन्ति। विष्णु और श्री जगन्नाथ जेहेतु एक और अभिन्न, कार्तिक मासरे श्री जगन्नाथ को दामोदर भावे आराधना करा जाए। विष्णु सहस्रनाम और अमरकोश प्रभृति रे विष्णुंकर अन्य नाम दामोदर रूपे वर्णित होइछि। दीर्घ एक मास धरी श्रीमंदिर रे पालित राधा दामोदर बेशरे प्रभु श्री बलभद्र और श्री जगन्नाथ त्रिकच्छ वस्त्र परिधान करिथांती। श्रीहस्तरे सुवर्ण नीलभुज लागी होइथाय। बाउंश पातिया और कनारे निर्मित चूल त्रिमुंडी श्री मस्तक उपरे रहिथाय एवं चूलर अग्रभागरे चंद्रिका शोभा पाइथाय। कर्ण देशरे कुंडल, कटी तटरे ओडियाणी, मस्तकरे तड़गी, चंद्र, सूर्य एवं चित्ता इत्यादि स्वर्ण अलंकार रे प्रभु भूषित होइथांती। एतद् व्यतीत श्री विग्रह माने विभिन्न पुष्प अलंकार, बार लागी पाटशाढ़ी, फुटा, सिरक पड़ा, पहरण, बला, अधर और उत्तरीय वस्त्र रे सज्जित होइथाय। एही मनलोभा बेश दर्शन करने श्रीमंदिर जगमोहन रे प्रबल जनसमागम होइथाय। बाल धूप श्री विग्रह मानक राधा दामोदर बेश थाई बाल धूप नीति अनुष्ठित होइथाय। सकाळ धूप परे बाल धूप नीति रे साधारणतः कोरा, दोभजा, लिया, अदा, खई, नड़िया, खुदी, चाउलिया, सेव, कमला, कदली, काकुड़ी, पैड इत्यादि भोग होइथाय। बाल धूप समय रे परंपरा अनुजाई बड़ छता मठ तरफरु वाद्य पारंपरिक संगीत गान समेत राधाकांत मठ तरफरु संकीर्तन करा जायथाय। एही बालभोग खंजा पुरी श्रीनगर समेत सुप्रतिष्ठित थिबा केतक मठ मध्यरे राघव दास मठ, बड़ ओडिया मठ, राधाकांत मठ, दक्षिण पार्श्व मठ, एमआर मठ, त्रिमाली मठ, बड़संथ मठ, जगन्नाथ बल्लभ मठ, रेबेशा मठ, उत्तर पार्श्व मठ मानक तरफरु
ବାଳ ଧୂପ ପାଇଁ ଅମୁଣିଆ ଭୋଗଦ୍ରବ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାଏ। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର 2 ପ୍ରମୁଖ ମଠର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିୟମ ସେବା ରହିଅଛି। ଏହି ସେବା ନିମନ୍ତେ ମଠର 2 ଜଣ ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିବାରାତ୍ର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ସାହାଣ ମେଳା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଉପଲକ୍ଷେ ଦୈନିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କ ଭଳି ଅବକାଶ ଓ ସାଧା ବେଶ ପରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାହାଣ ମେଳା ଏହି ମାସରେ କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଦେବ ଉତ୍ଥାପନ ଯାତ୍ରା ବା ହରି ଉତ୍ଥାପନ ନୀତି। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦେବ ଉତ୍ଥାପନ ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ 4 ମାସ ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶୟନ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ନିଦ୍ରାରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ତିଥିକୁ ଦେବ ଉତ୍ଥାପନୀ ବା ପ୍ରବୋଧିନୀ ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଏ। ଉକ୍ତ ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦୀପ ଧୂପ କୀର୍ତ୍ତନ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଓ ସ୍ତୋତ୍ରାଦି ପାଠ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଅଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍ତେ ଅସ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବାଘନାସନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ସ୍ଫୁରତ୍ କରସରୋରୁହ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ହେ ସର୍ବପାପ ବିନାଶକ, ହେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ, ତୁମକୁ ନମସ୍କାର। ଏହି ଦିନ ସକାଳ ଧୂପ ଓ ବାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ 3 ବାଡ଼ରେ ବନ୍ଦାପନା ସରି ଏକାଦଶୀ ନୀତି ସହ ଦୈନନ୍ଦିନ କ୍ରମରେ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶୟନ ଏକାଦଶୀ ବିଧିରେ ମହାସ୍ନାନ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନୀତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକମାନେ ଖଟ ସେଜ ଘର ଉପରକୁ ଯାଇ ଶୟନ ପେଡ଼ି ମୁଦ ଭାଙ୍ଗି ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ବିଧିପୂର୍ବକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଶୟନ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କର୍ପୂର ଆଳତି ଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇ 3 ଗୋଟି ରୂପା ଥାଳିରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଇ ମହାସ୍ନାନ ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଟୁଳି ଉପରେ ଭଦ୍ରାସନରେ ବିଜେ ପୂର୍ବକ ମହାସ୍ନାନ ବଢ଼ିଥାଏ। ତତ୍ପରେ 3 ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ନିଆଯାଇ 3 ବାଡ଼ରେ ବିଜେ କରାଇବା ପରେ 3 ଗୋଟି ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ ଚନ୍ଦନ ବିଜେ ପୂର୍ବକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ଓ ଫୁଲମାଳ ଆଦି ଲାଗି ହୋଇ ବେଶ ହେବା ସହିତ 6 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାରରେ ବିମଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ପର୍ବ ଥିବାରୁ ବଲ୍ଲଭ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ରୋଷରୁ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ସହ ପଟୁଆରରେ ଆସି ସିଂହାସନ ତଳେ ବଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକମାନେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜାରେ ମଣୋହି ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଭୋଗ ପରେ କର୍ପୂର ଆଳତି ବନ୍ଦାପନା ହୋଇ ଶୟନ ଠାକୁର ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନାଧିଷ୍ଠ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ମୈଲମ ହୋଇ ପଇଡ଼ ଘସା ବିଡ଼ିଆ ପ୍ରଭୃତି ମଣୋହି ପୂର୍ବକ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇ ପହୁଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ହରିଶୟନ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱୟ ପରି ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଓ ଆଦରର ସହକାରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତ କାମ୍ୟ ଫଳ ଅନାୟାସରେ ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାପ ଜାଲରୁ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀହରି ଶୟନଠାରୁ ଦେବ ଉତ୍ଥାପନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସେ ଗରୁଡ଼ ଉତ୍ଥାପନ ଯାତ୍ରା। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗରୁଡ଼ ଉତ୍ଥାପନ ନୀତି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଉକ୍ତ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗରୁଡ଼ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନ ଓ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଏ। ତତ୍ପରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟରେ ବିମଣ୍ଡିତ ପୂର୍ବକ ଶୀତଳ ଭୋଗ ଓ ଆଳତି ବନ୍ଦାପନା ଇତ୍ୟାଦି ନୀତି ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ଶୟନ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ଭଳି ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପନ ନୀତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଳତି ବନ୍ଦାପନା ଶୀତଳ ଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚୁକ ବେଶ। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନ ସିଂହାସନାଧୀଷ୍ଠ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ମନୋରମ ବେଶମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବା ଠିଆକିଆ ବେଶ, ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ ବେଶ, ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ, ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ବେଶ ଥାଇ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ, ସକାଳ ଧୂପ, ବାଳ ଧୂପ, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଇତ୍ୟାଦି ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀଭୁଜ, କିରୀଟ, ଶ୍ରୀପୟର, କଦମ୍ବ ମାଳି, ହରିଡ଼ା ମାଳି, ତାବିଜ ମାଳି, ବାଘନଖି ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି, ହଳ, ମୂଷକ, ଚକ୍ର, ଶଙ୍ଖ, ଅଳକା, ଓଡ଼ିଆଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ତିଳକ, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କୁଣ୍ଡଳ, ତଡ଼ଗି, ଟୋପର ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଅଳଙ୍କାରରେ ପ୍ରଭୁମାନେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିରୀଟର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିଆ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ବାଙ୍କଚୂଡ଼ ବେଶରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚୂଳ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆଡ଼ ଖୋସା ପଡ଼େ ଏବଂ ଏହି ଖୋସାର ବା ବେଣୀର ଅଗ୍ରଗଣ୍ଠିରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିଆ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏକାଦଶୀ ବେଶ ପରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରମାନ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଆଡ଼କିଆ ବା ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ଚୂଳ ଲଗାଯାଏ। ଚୂଳ ଦୁଇଟି ସୋଲ, କନା, ବେତ, ଜମ୍ବୁରା, କଇଁଥ ଅଠା ଇତ୍ୟାଦିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଦାଳିକିଆ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ଭଣ୍ଡାଚୂଳ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକିଆ, ଫଳି ପ୍ରଭୃତି ଲାଗି ହୋଇ ଏହି ବେଶ କରାଯାଏ। ଏହି ବେଶ ଥାଇ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ, ସକାଳ ଧୂପ, ବାଳ ଧୂପ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ। ଏହି ବେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସୁନା ବେଶର ଅନୁରୂପ। ଉକ୍ତ ଦିନ ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ରାଜବେଶ ବା ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 23 ପ୍ରକାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଆଭୂଷଣ କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବେଶ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଉକ୍ତ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଆନନ୍ଦପ୍ରଦାୟକ ଦିବ୍ୟ ବେଶ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ ନିର୍ମିତ ଅସମର୍ଥ, ତେବେ ଦେବଦେବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ ପଞ୍ଚକ ବନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ବଦଳରେ 6 ଦିନ ପଡ଼ିଥାଏ
ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚୁକରେ ମଳ ତିଥି ବା ଅଧିକା ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ବିଶେଷ ନୀତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି।